راہ میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے. May I come in? پورے ملک ہندوستان میں اس مشن کو لے کر کام کرنے والے منور زماں سر الگ الگ علاقوں میں جا کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن اور رات بدل سکتے ہیں. تم بدل جاؤ یارو، حالات بدل سکتے ہیں. ملک کے پورے علماء کے نور نظر اور عظیم دین کی خدمت کرنے والے، جن کے ہاتھ پر برٹش اور امریکن لوگ پڑھتے ہیں، جنہوں نے امام حرم کی فیملی کو پڑھایا ہوا ہے، عظیم خادم، عظیم لیڈر، انگلش ہاؤس کے چیئرپرسن، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کی زوردار تالیوں میں عالی جناب منور زماں صاحب کو پیش کرنے جا رہا ہوں. محبت کا دوسرا نام منور زماں ہے، صبر و تحمل کا علم بردار منور زماں ہے، بھٹکتی ہوئی انسانیت کا درد مند منور زماں ہے، پوری دنیا کی ماؤں کی دعاؤں کا اثر منور زماں ہے، علماء کے آنکھوں کا نور نظر منور زماں ہے، اکابر کا لخت جگر منور زماں ہے، فروغ کہکشاں کو ناز ہے جن کی جبینوں پر، یہ تلقین خودی پیدا کی ہے وہ نوجوان تو نے، یہ تلقین خودی پیدا کی ہے وہ نوجوان تو نے، انہی کے زور بازو سے ہے اب گردش زمانے کی، بدل کر رکھ دیا آخر مزاج آسماں تو نے. جو سکول کالج یونیورسٹیز والے چاند تک بھیجنے کا راستہ دکھاتے ہیں لیکن چاند کو بنانے والے کا راستہ نہیں دکھاتے ہیں. سلام کرتا ہوں ہندوستان کے تمام علماء دین کو جو ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں، اور ہم لوگ علماء حضرات کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، اسی لیے آج ہمارے گھروں سے دین دور جا چکا ہے. مجھ سے لاکھوں کروڑوں درجے خوبصورت کریم نگر کے نوجوان بچے ہیں. میں خوبصورت نہیں ہوں آپ کی طرح، لیکن خوبصیرت بنانے کے لیے آیا ہوں، کیریکٹر پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، اور سیرت جو ہوتا ہے نا، کیریکٹر، یہ انسان کا بن جاتا ہے تو وہ جنت تک لے جاتا ہے آپ کو. ہاتھ اوپر کر کے سب لڑکیاں میرے سوال کا جواب دیں، کتنے لوگ جنت میں جانا پسند کریں گے؟ کیا آپ جنت میں اکیلا جانا پسند کریں گی یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ اگر اکیلے جانا پسند کریں گی تو ایک ہاتھ اوپر کریں، ہسبینڈ کے ساتھ اگر جانا ہے تو 2 ہاتھ اوپر کریں. ماشاءاللہ، ویری گڈ، سارے 2 ہاتھ کریم نگر کے بچیوں کے. اللہ آپ لوگ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جنت میں بھیجیں. امپورٹنٹ کوشچن ہے، جواب دیں. آپ کے ہسبینڈ کی جنت کہاں ہے؟ آپ کی ساس کے قدموں میں. کہاں ہے؟ آپ کی ساس کے قدموں میں ہے. آپ کی ساس کے جو قدم ہے وہ گیٹ وے آف ہیون ہے. لیکن 90% دلہنے ہیں وہ لوگ ساس سے نفرت کرتے ہیں. چلو نفرت کر بھی لیے، وہ اللہ کو جواب دے لیں گے اپنے طور پر. آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ الگ ضرور رہ سکتی ہیں، الگ گھر میں، یو ہیو ایبسلیوٹ رائٹ، لیکن آپ اپنے ہسبینڈ کو آپ کے ہسبینڈ کی ماں سے دور قطعاً نہیں کر سکتے. آپ یو کی ناٹ ڈسٹینس یور ہسبینڈ فرام ہز مدر. ماں سے دور نہیں کر سکتی ہیں آپ. جو اپنے ہسبینڈ کو ماں سے دور کرنے کے سازشیں اگر رچ رہی ہے، جنت آپ کے میسر نہیں ہے، یاد رکھ لیں. وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی ہے. اگر آپ چاہتے ہو شادی کے بعد آپ کی بیٹی کا مستقبل اچھے سے رہیں، وہ سسرال میں جا کر نام بنائے، تو آپ نے صبر سکھانا ہے. آپ کے بیٹی کا جو زیور ہے وہ سونا نہیں ہے، وہ چاندی نہیں ہے، وہ ہے صبر اور ایڈجسٹمنٹ. یہی زیور ہے. اپنے بیٹیوں کو دینا، بڑا قیمتی زیور دے رہی ہوں بیٹی تجھے، یہ چیز سنبھالے رکھنا، تیری زندگی سنور جائے گی. تو وہ زیور کیا ہے؟ وہ صبر ہے اور وہ ایڈجسٹمنٹ ہے. اگر وہ ایڈجسٹمنٹ کرنا سیکھتی ہے سسرال میں، مشکل سے 4 سال 5 سال ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہی کوئین بن جاتی ہے. اس کا ہی تو راج چلتا ہے گھر میں، لیکن پہلے 4-5 سال تھوڑا برداشت کرنا ہوتا ہے. برداشت کرنے کا نام ہی تو زندگی ہے.
लेकिन 2 ही दिन में वो घर छोड़कर आ जाती है, 2 ही दिन में। ग्रेजुएशन तो करा लिए बच्चे बच्चियों को, लेकिन सब्र हम नहीं सिखाए। मैक्सिमम यंगस्टर्स जवानी की एनर्जी इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं लोग? अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने में, लड़का लड़की को इम्प्रेस करने में, लड़कियां लड़कों को इम्प्रेस करने में ये अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। यही एनर्जी मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की तरह किताबों में लगाते, आप एजुकेशन मिनिस्टर भी बनेंगे, आप आलिम दीन भी बनेंगे इंशाअल्लाह। जितने भी बंदे आज यहाँ ग्रेजुएट्स हैं बैठे हुए, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, 5 साल पहले उन्होंने 10वीं का इम्तिहान लिखा था। किसी को 80% आए थे, किसी को 90% भी आए थे, किसी को 95% आए तो जश्न हुआ था मोहल्ले में। जो आपने इम्तिहान में लिखा वही क्वेश्चन पेपर आपके घर आज मैं ले आता हूँ, वही क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। यू गेट आंसरलेस टू ऑल दोस क्वेश्चंस यू आंसर्ड इन द पास्ट। माजी में आपने जवाब दिए थे, 95% ले आए थे, आज जवाब नहीं है। एक गरीब, एक यतीम जो मदरसे में तालीम हासिल किया था, 5 साल पहले हाफिज बना था, आज कुरान का कोई भी पन्ना पूछता हो उसकी जुबान पे तर है, वो जवाब देने लगता है। एक गरीब खाने को खाना नहीं होता है, कोई बिहार कोई झारखंड का बंदा है, वो आलिम दीन का कोर्स अटेंड करता है और हदीसों की ये किताबें पढ़ता है, 5 साल के बाद पूछें तो 10 घंटे बयान करता है उस एक हदीस पर। यह है असल तालीम। दे हैव गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। एजुकेशन उसे कहते हैं जो एक दफा आपने पढ़ लिया तो मौत तक आपने याद रखना है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे बकरियां भी चलाना नहीं आता था, मोहम्मद का साथ मिल गया तो 3/4 वर्ल्ड को मैंने रूल करने लगा है। ये सोबत का असर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह, आप कह रहे थे कि मुझे बकरियां भी चलाने नहीं आता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, आपका हाथ मैंने थाम लिया, आपका कलमा मैंने पढ़ लिया, 3/4 वर्ल्ड के लीडर थे आप। मेहनत का मिलन जब जुनून से हो जाता है तो फिर इतिहास रचता है वो नौजवान। जिनमें जुनून, जोश, जज्बा, पागलपन होता है, वो नौजवान कभी थकता नहीं, वो नौजवान को कभी भूख नहीं लगती, वो नौजवान को कभी प्यास नहीं लगती, वो नौजवान को कभी नींद नहीं आती, वो नौजवान कभी अंगड़ाई नहीं लेता है, कोई यानिंग नहीं करता है, वो कभी थकता नहीं, वो 22 घंटे भी काम कर कर वो तैयार रहता है, नेक्स्ट डे में और मेहनत करूंगा। इसे कहते हैं जुनून। और जिसमें जुनून होता है उसे पूरे 850 करोड़ लोग मिलकर भी नहीं हरा सकते। जुनून में वो ताकत होती है। अगर आप डॉक्टर हैं और आपका हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है, लेकिन वो ऑटो ड्राइवर आपका किंग है, आपने पैर दबाना है उसके, आपने खाना बनाकर खिलाना है उसमें, अल्लाह आपको कल जन्नत देगा इंशाअल्लाह। हो सकते हैं कि आपने इल्म हासिल किया, आप डॉक्टर बन गए, लेकिन अपना हस्बैंड जो है ना उसे रेस्पेक्ट करना सीखो आप, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन। वो आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, कम पढ़ा हुआ है, आप ज्यादा पैसे बनाते हो या वो ज्यादा पैसे बनाता है, ये मैटर नहीं करता है। आप उसकी वाइफ है, वो आपका हस्बैंड है, आप याद रखें उसको आपने सलूट करना है, उसको खिदमत करना है। वो जब घर आ जाए ये आपकी ड्यूटी है कि उसकी आप खिदमत करें, अपने हाथों से बनाकर खिलाएं। उसके दिल में जगह पाना चाहते हो आप तो आपका ज्यादा वक्त किचन में गुजरना बहुत जरूरी है। एजुकेशन फकत नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए, ये नौकरी ये अल्लाह जिम्मेदारी पहले से ले रखा है। ये रिस्क देने वाली जात ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की होती है। कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रिस्क नहीं देता है। अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता तो ये मुनव्वर जमा चैलेंज करता है दुनिया के तमाम प्राइम मिनिस्टर से, एक वक्त का खाना 850 करोड़ लोग को खिलाकर दिखाएं, एक वक्त का खाना। ये मैं अंबानी से चैलेंज करता हूँ, ये बिल गेट्स से मैं चैलेंज करता हूँ, ये जितने रईस लोग हैं ना, एलन मस्क है जो अपने आप को रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड करके अपने आप को इतराते हैं, उन सब से चैलेंज करता हूँ। 100 रिचेस्ट बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को मैं दावत देता हूँ, आप 850 करोड़ बंदों को 3 वक्त का सिर्फ खाना खिलाकर दिखाएं। कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पा रहा है, कोई प्रेसिडेंट नहीं कर पा रहा है, कयामत तक नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह ने ले रखी है, इंसान नहीं खिला सकता है। अरे प्रॉफिट नहीं खिला पाए, प्रॉफिट ने भी अल्लाह से कहे थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से कहें कि मैं तो सबको खाना खिलाना चाहता हूँ, एक दफा मुझे मौका दीजिए। अल्लाह ने कहा कि इंसानों को खिलाना चाहते हो, पहले जानवरों को खिलाना चाहते हो। मैं पहले जानवरों से शुरू करता हूँ, दौड़ने वाले जानवरों को या तैरने वालों को खिलाना चाहते हो, मैं पहले तैरने वालों को खिलाना चाहता हूँ। ऐसा बड़ा दस्तरखान आपने बिछा दिया माशाअल्लाह, और एक मछली आकर वो एक निवाले के तौर पे खा गई है, और वो मछली कह रही है सुलेमान अलैहिस्सलाम से
کہ ایسے 2 لقمے روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے. ایسے 2 لقمے جو سارے مچھلیوں کے لیے آپ نے بنایا تھا. آپ نے بنایا تھا سارے مچھلیوں کے لیے. ایک مچھلی آ کر کھا گئی ہے. پروفٹس نہیں کھلا پائے پورے دنیا والوں کو, کیونکہ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. انشاءاللہ آپ کو مقدر میں جو چیز ہے وہ مل کر رہے گا. کبھی جاب کے لیے پڑھائی حاصل مت کریے. آپ لوگ ایجوکیشن جو حاصل کرتے ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے. تمام آٹو ڈرائیورز کو منور زماں کا سلام. بالخصوص کریم نگر کے آٹو ڈرائیورز جو سکول میں بچوں کو لے جا رہے ہیں. ہندوستان کو مضبوط کرنے میں آٹو ڈرائیورز کا بہت بڑا کردار ہے. بھلے انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے, انہیں لکھنا نہیں آتا ہے, لیکن اس مشن میں وہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ کل انجینئرز بن جاتے ہو, ڈاکٹرز بن جاتے ہو. جتنے بھی کریم نگر کے دنیا میں لوگ بسے ہوئے کامیاب ہیں, وہ کبھی آٹو ڈرائیورز کو بلائیں, دعوت دیں 500 آٹو ڈرائیورز کو, اور انہیں سلامی. جیسے پھول مجھے پہنائیں ویسے آٹو ڈرائیورز کو سال میں 1 دفعہ پھول پہنائیں. والدین کپڑے بنوائیں. انشاءاللہ اس سال سے تمام پیرنٹس آٹو ڈرائیورز کو کپڑے بنائیں گے انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ. آج ہمارے پاس میں اتنا پیسہ ہے, لیکن جو ہرس ہے نا, جو گریڈینس, جو